5. bölüm. Israil'din tunuğulu Rubeyndin uğuldары. Rubeyn İsrail'din tunuğulu bolgon. Birok al öz atasının töşөгün bulgagandыкtan anın tuңgучтугу İsrail'din uğulu Jusup'tun uğuldarına berilgen. Al sanjıraga tuңguç bolup жазылган эмес. Жүйүт öz bir tuğandarından alda kança güçlüğü bolsa da, anın urusundan jol başçı çıksa da, tuңgучтук Jusup'a ıygarılgan ele. İsrail'din tunu Rubeyndin uğuldары Hanoh, Shalu, Hesron jana Karmi. Joel'din uğuldары Shemaya, Shemaya'nın uğulu Gok, Goktun uğulu Shimey. Shimeydin uğulu Miha, Miha'nın uğulu Reyay, Reyaydın uğulu Baal, Baal'dın uğulu Beyra. Anı Aşur padişası Tiglat-Pileser tutkundap ketken. Al Rubeyndiklerden törösü bolgon. Uruları boyunca, sanjırası boyunca anın bir tuğandары, birincisi Jeyel, anan Zahariya menen Bela. Bela Azas'ın uğulu, Azas Shema'nın uğulu. Shema Joel'din uğulu. Al Nebo menen Baal meyongo çeyin jatkan aro yerde jaşagan. Çıgışta bolso al Efrat daryasından beri jatkan çölgö çeyinki jerlerde jaşagan. Ankeni Gilat jerinde alardın malı öte köp bolçu. Şabuldun doğrunda alar agrılıklar menen soğuşup alardı jеңип alışkan. Anan alar Gilattın çıgış tarafında agrılıktardın çatırlarında jaşap kalışkan. Gattın uğulları alardın karşısında Başan jerinde Salkaga çeyin jaygaşышкан. Başanda Joel başçı bolgon. Şapam ekinci, andan soң Jaanay menen Şapat turgan. Alardın bir tuğandarından 7 uruu taragan. Mikael, Meshulam, Sheba, Joray, Jaakan, Ziya jana Eyber. Bular Huri'nin uğulu Abikail'din uğulları. Huri, Jarayah'tın uğulu. Jarayah, Gilattın uğulu. Gilat, Mikael'din uğulu. Mikael, Jeşişay'dın uğulu. Jeşişay, Jahdo'nun uğulu. Jahdo, Buza'nın uğulu. Abdiyel'din uğulu Aki öz urusunun başçısı bolgon. Abdiyel, Guni'nin uğulu. Alar Gilat'ta, Başanda jana anın karamağındağı şaharlarda, Sharon'dun baardık aymaktarının çetine çeyin jaygaşышкан. Bulardın baardığı Jüyüt padişası Jotamdın jana İsrail padişası Jarobamdın tuşunda kattoğo girgen. Rubeyn menen Gad uğuldarынан Menashe'nin jarım urusundan kalkan jana kılıç götürgön, jaa tartkan, soğuşuğa üretülüp, maydanga attangan jokerlerinin sanı 44.760 boldu. Alar agrılıktar menen, Jetur menen, Napiş menen, Nodap menen soğuşkan. Alar agrılıktar menen soğuşkanda jardan berildi. Oşondalardın koluna agrılıktar da, alardın baardık nerseleri da salınıp berildi. Antkeni soğuş uçurunda alar Kudayga jalınıştı, jardam suraştı. Aga tayanışkandыкtan alardı uqtu. Alar agrılıktardın 50.000 tösün, 250.000 mayda jandыгын, 2.000 eşegin, 100.000 adamın tutkundap geçişti. Bul salgılaşуу Kudaydan bolgonduktan öldürülgönдөр ötө көп эле, өздөрү tutkundalып кеткенче алардын жеринде жашап турушtu. Menashe'nin jarım urusundan taragan urular oşol jerde Başandan tartıp Baal Hermongo, Senirge, Hermon toosuna çeyin jaygaşышкан. Alarda ötö көп bolgon. Alardın urularının uruu başçıları mına bular: Eyper, Jishi, Eliel, Azriel, Jeremiya, Odabiya jana Jahdiyel. Bular güç kuvattуу, ataktуу adamlar bolgon. Öz uruuların başkarıp turgan. Birok alar öz ata babalarının Kudayına karşı günөө kılıştı. Kuday alardın aldından kuup çıkkan al jerdegi ellerдің kudaylarına табынып geçti. Ошондо Исраил Кудайы Ашур падышасы Пулдун рухун жана Ашур падышасы Тиглат-Пилесердин рухун козгоду. Ал Рубейндиктер менен Гааттыктарды жана Менашенин жарым уруусун туткундап Халах менен Хаборго, Арага менен Гозан дарыясына алып кетти. Алар ошол жерлерде бүгүнкү күнгө чейин жашашат. 6. bölüm. Lebinin uğulları Geirshon, Kaat jana Merari. Kaat'ın uğulları Amram, Jitsar, Hebron jana Uziyel. Amramdın uğulları Aaron, Musa jana Miriam. Aaron'dun uğulları Nadab, Aboyut, Elazar jana Itamar. Elazar'dan Pinehas töröldü. Pinehas'tan Abuşua töröldü. Abuşua'dan Buki töröldü. Buki'den Uzzi töröldü. Uzzi'den Zirahya töröldü. Zirahya'dan Merayot töröldü. Merayot'tan Amarya töröldü. Amarya'dan Akitub töröldü. Akitub'dan Sadok töröldü. Sadok'tan Akimaas töröldü. Akimaas'tan Azarya töröldü. Azarya'dan Jakanan töröldü. Jakanan'dan Azarya töröldü. Al Yerusalimdegi Sulayman turguzgan ibadatxanada ıyık kızmat kılıuçu bolgon kişi. Azarya'dan Amarya töröldü. Amarya'dan Akitub töröldü. Akitub'dan Sadok töröldü. Sadok'tan Şalum töröldü. Şalum'dan Hilkiya töröldü. Hilkiya'dan Azarya töröldü. Azarya'dan Seraya töröldü. Seraya'dan Jetsadak töröldü. Теңир жүйүттөрдү жана Иерусалимдиктерди
Nebukadnezardын колуна салып бергенде Жетсадак туткунга түшүп кеткен. Ошентип Лебинин уулдары Гейршон, Каат жана Мерари. Гейршон уулдарынын ысымдары булар: Либни жана Шимей. Кааттын уулдары Амрам, Житсар, Хеброн жана Узиел. Мераринин уулдары Махли менен Муши. Уруулары боюнча Леби тукуму мына ушулар. Гейршондун уулдары: Гейршондун уулу Либни, Либнинин уулу Жахат, Жахаттын уулу Зима, Зиманын уулу Жаах, Жаахтын уулу Идо, Идонун уулу Зерах, Зерахтын уулу Жеатрай. Кааттын уулдары: Кааттын уулу Аминадаб, Аминадаптын уулу Корак, Корактын уулу Асир, Асирдин уулу Элкана, Элкананын уулу Эбиясап, Эбиясаптын уулу Асир, Асирдин уулу Тахат, Тахаттын уулу Уриел, Уриелдин уулу Узия, Узиянын уулу Шабул. Элкананын уулдары Амасай менен Акимот, Акимоттун уулу Элкана, Элкананын уулу Сопай, Сопайдын уулу Нахат, Нахаттын уулу Элияб, Элиябтын уулу Жерохам, Жерохамдын уулу Элкана. Шамуэлдин уулдары Туну Джоэл, экинчиси Абия. Мераринин уулдары: Мераринин уулу Махли, Махлинин уулу Либни, Либнинин уулу Шимей, Шимейдин уулу Уза, Узанын уулу Шима, Шиманын уулу Хагыя, Хагыянын уулу Асая. Теңир үйүнө мыйзам сандыкты койгондон кийин дөөт ырчыларга койгон башчылар ушулар. Сулайман Иерусалимде теңир үйүн тургузганга чейин булар жыйын чатырында ырчылык кызматын аткарышкан. Алар өздөрүнө берилген көрсөтмө боюнча кызмат кылышкан. Өз уулдары менен бирге бул кызматта тургандар мына булар: Кааттын уулдарынан Эйман ырчы, ал Жоэлдин уулу, Жоэл Шамуэлдин уулу, Шамуэл Элкананын уулу, Элкана Жерохамдын уулу, Жерохам Элиелдин уулу, Элиел Тояхтын уулу, Тоях Зубтын уулу, Зуб Элкананын уулу, Элкана Махаттын уулу, Махат Амасайдын уулу, Амасай Элкананын уулу, Элкана Жоэлдин уулу, Жоэл Азариянын уулу, Азария Сепаниянын уулу, Сепания Тахаттын уулу, Тахат Асирдин уулу, Асир Абиясаптын уулу, Абиясап Корактын уулу, Корак Житсардын уулу, Житсар Кааттын уулу, Каат Лебинин уулу, Леби Исраилдин уулу. Анын оң жагында тууганы Асап турган. Ал Берекиянын уулу, Берекия Шиманын уулу. Шима Михаэлдин уулу, Михаэл Баасеянын уулу, Баасея Малкиянын уулу, Малкия Жепуненин уулу, Жепуне Зерахтын уулу, Зерах Адаянын уулу, Адая Эйтандын уулу, Эйтан Зиманын уулу, Зима Шимейдин уулу, Шимей Жахаттын уулу, Жахат Гейршондун уулу, Гейршон Лебинин уулу. Мераринин уулдарынан анын сол тарабында тууганы Эйтан турду. Ал Гишинин уулу, Гиши Обадиянын уулу, Обадия Малухтун уулу, Малух Хашабиянын уулу, Хашабия Амациянын уулу, Амация Хилкиянын уулу, Хилкия Амисийдин уулу, Амисий Банинин уулу, Бани Шемердин уулу, Шемер Махлинин уулу, Махли Мушинин уулу, Муши Мераринин уулу, Мерари Лебинин уулу. Алардын Леби бир туугандары Кудайдын үйүндө ар кандай кызматка бекитилген. Кудай өзүнүн кулу Муса аркылуу осуяттагандай, ысрайылдыктарды баардык жагынан тазалоо үчүн Аарон жана анын уулдары курмандык чалынуучу жайда бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкты өрттөп, жыпар-жыттуу зат түтөтүлүүчү жайда жыпар-жыттуу заттарды түтөтүп турушчу. Ыйыктын ыйыгында ар кандай ыйык кызматтарды аткарышчу. Аарондун уулдары булар: Аарондун уулу Элазар, Элазардын уулу Пинехас, Пинехастын уулу Абыют, Абыюттун уулу Буки, Букинин уулу Узи, Узинин уулу Зерахия, Зерахиянын уулу Мерайот, Мерайоттун уулу Амария, Амариянын уулу Акитуп, Акитуптун уулу Садок, Садоктун уулу Акимаас. Алар жашаган шаарлар жана алардын тегерегиндеги айылгыштактар Каат уруусундагы Аарондун уулдарына өкчөмө таш ыргытканда тийген жерлер. Жүйүт жериндеги Хеброн шаары жана анын тегерегиндеги жерлер. Бул шаардын талаасы менен айылгыштактарын Жепундун уулу Калепке беришти. Аарондун уулдарына дагы баш калкалай турган шаарларды, Хебронду жана Либнаны чет жакаларындагы жерлери менен, Жатырды жана Эштемоаны чет жакасындагы жерлери менен, Хилейинди чет жакасы менен, Дебирди чет жакасы менен, Ашанды чет жакасы менен, Бейт-Шемешти чет жакасы менен беришти. Ал эми Бенжамин уруусунан Гебаны жана анын чет жакасын, Алеметти жана анын чет жакасын, Анатотту жана анын чет жакасын беришти. Алардын урууларына бардыгы болуп 13 шаар берилди. Ушул уруудагы үй-бүлөлөрдүн ичинен Кааттын калган уулдарына Менашенин жарым уруусунан өкчөмө таш боюнча 10 шаар берилди.
Gershondun uğullarından taragan urularga Isahar urusundan, Aşır urusundan, Naptalı urusundan jana Başandağı Menashe urusundan 13 şahar verildi. Merarinin uğullarından taragan urularga Rubeyn urusundan, Gad urusundan jana Zabulun urusundan Ökçöme taş boyunca 12 şahar verildi. İsrail uğulları Lebilerge şaharlardı, jana çet jakasındağı jerlerdi uşuntip bölüştürüştü. Alar Ökçöme taş ırgıtıp, Jüyüt uğullarından taragan urulardan, Şimon uğullarından taragan urulardan, jana Benjamindin uğullarından taragan urulardan atarı atalgan uşul şaharlardı berişti. Qaat uğullarının qaysi bir urularına Epraim urusundan şaharlar verildi. Alarga baş kalkılay turgan şaharlardı Epraim toosundagı Şekem şaharın jana anın çet jakasın, Gezer şaharın jana anın çet jakasın, Jokmeyamdı jana anın çet jakasın, Beyt Korondu jana anın çet jakasın, Ayalondu jana anın çet jakasın, Gatrimondu jana anın çet jakasın berişti. Menashe'nin jarım urusundan Anaerdi jana anın çet jakasın, Bilandı jana anın çet jakasın berişti. Bul jerler Qaаттın kalgan urularına verildi. Gershondun uğullarına Menashe'nin jarım urusundan Başandağı Golandı jana anın çet jakasın, Ashtarottu jana anın çet jakasın berişti. Isahar urusundan Kedeşti jana anın çet jakasın, Daberatты jana anın çet jakasın, Ramottu jana anın çet jakasın, Anayemdi jana anın çet jakasın, Aşır urusundan Maşaldı jana anın çet jakasın, Abdondu jana anın çet jakasın, Hukoktu jana anın çet jakasın, Rehoptu jana anın çet jakasın, Naptalı urusundan Galileyadağı Kedeşti jana anın çet jakasın, Hamondu jana anın çet jakasın, Kireyatayimdi jana anın çet jakasın berişti. Alemi Merarinin kalgan uğullarına Zabulun urusundan Rimondu jana anın çet jakasın, Tabordu jana anın çet jakasın berişti. Rubeyn urusundan Yardandın narkıbetindeki Yardandan çıgışka qaray ketken Jerihonun karşısındağı çöldögü Betserdi jana anın çet jakasın, Jaastı jana anın çet jakasın, Kedemottu jana anın çet jakasın, Meypaatты jana anın çet jakasın berişti. Gad urusundan Gilat yerindeki Ramottu jana anın çet jakasın, Mahanayimdi jana anın çet jakasın, Keşpondu jana anın çet jakasın, Jazerdi jana anın çet jakasın berişti. 10. bölüm. Мыйзам келечектеги жакшылыктардын бейнеси эмес, көлөкөсү гана. Ошондуктан ал жыл сайын Кудайга ошол эле курмандыктарды алып келгендерди эч качан жеткилен кыла албайт. Эгерде ошондой болсо, адамдар Кудайга курмандык алып келүүнү токтотуп коюшмак. Анткени бир жолу курмандык алып келүү менен биротоло тазаланып калышса, анда алар өздөрүнүн күнөөлөрүн сезишмек эмес. Бирок жыл сайын алып келинген курмандыктар күнөөнү эске салып турат. Анткени торпоктордун жана кочкорлордун каны күнөөлөрдү жок кыла албайт. Ошондуктан Машаяк бул дүйнөгө келгенде мындай деген эле: Сен курмандыктарды, тартууларды каалаган жоксуң, бирок сен мага дене даярдап койдуң. Бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктар менен күнөө үчүн чалынуучу курмандыктар сага жакпайт. Ошондо мен мындай дедим: Мына түрмөк китепте мен жөнүндө жазылгандай, мен сенин эркиңди аткаруу үчүн бара жатам, Кудайым. Машаяга дегенде курмандыктарды, тартууларды, бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды жана күнөө үчүн чалынуучу курмандыктарды сен каалаган жоксуң, аларга ыраазы болгон жоксуң, деди. Булар болсо мыйзам боюнча алынып келинүүчү курмандыктар эле. Андан кийин мындай деп кошумчалады: Мына, мен сенин эркиңди аткаруу үчүн бара жатам, Кудайым. Экинчисин күчүнө киргизүү үчүн биринчисин алып таштайт. Биз Кудайдын ушул эрки боюнча Ыйса Машаяктын бир ирет курмандыкка алып келген денеси аркылуу ыйыкталдык. Ар бир ыйык кызмат кылуучу ошол эле курмандыктарды кайра алып келип, күн сайын кызматта турат. Бирок ал курмандыктар күнөөлөрдү жок кыла албайт. Ал эми Машаяк күнөөлөр үчүн бир гана курмандык алып келип, түбөлүккө Кудайдын оң жагына отурду. Ал бардык душмандарынын өзүнүн бут алдына жыгылышын күтүп жатат. Анткени ал ыйыкталып жаткандарды бир ирет курмандык алып келүү аркылуу түбөлүккө жеткилен кылды. Ыйык рух да бизге бул жөнүндө күбөлөндүрөт. Анткени ыйык жазууда мындай деп айтылган: Ошол күндөрдөн кийин алар менен түзө турган келишимим бул, дейт Теңир. Мыйзамдарымды алардын жүрөктөрүнө салам, акылдарына жазам. Ошондон кийин алардын күнөөлөрү менен мыйзамсыздыктарын эстебейм. Ал эми күнөөлөр кечирилгенден кийин күнөө үчүн курмандык алып келүүнүн кереги жок. Ошентип, бир туугандар, ыйык жайга Ыйса Машаяктын каны аркылуу жаңы жана тирүү жол менен кирүүгө укугубуз бар. Бул жолду ал бизге көшөгө аркылуу, башкача айтканда, өзүнүн денеси аркылуу ачты. Кудай үйүн башкарган улуу ыйык кызмат кылуучубуз бар.
Ошондуктан жүрөгүбүздү булганган абийирден кан чачуу менен тазалап, денебизди таза сууга жууп, Кудайга таза жүрөк жана бекем ишеним менен жакындайлы. Өзүбүз жарыялаган үмүттү бекем сактайлы. Анткени убада берген Кудай ишенимдүү. Бири-бирибизге көңүл бөлүп, бири-бирибизди сүйүүгө жана жакшы иштерге үндөйлү. Чогулушка барбоону адатка айландырып алган кээ бирөөлөргө окшоп, чогулуштарыбызды калтырбайлы. Ал күндүн жакындап калганын билгендиктен бири-бирибизди сергек болууга чакыралы. Эгерде биз чындыкты билип туруп, атайлап күнөө кылсак, анда күнөөлөр үчүн чалына турган башка курмандык жок. Тескерисинче, сотту жана каршы чыккандарды жеп жутууга даяр турган жалындаган отту коркунуч менен күтүү гана калат. Мусанын мыйзамын бузган адам 2 же 3 күбөнүн көзүнчө ырайымсыздык менен өлүм жазасына тартылган болсо, Кудайдын уулун жана өзүн ыйыктаган, келишимди бекиткен, канды тебелеп тепсеп, аны ыйык нерсе катары тутпаган, ырайым рухун кордогон адам канчалык оор жазага тартылат деп ойлойсуңар? Анткени өчтү мен алам, тиешесин мен берем жана дагы Теңир өзүнүн элин соттойт деп айткан аны билебиз. Тирүү Кудайдын колуна түшүү өтө коркунучтуу. Силер өзүңөрдүн мурунку күндөрүңөрдү эстегилечи. Чындыкты билгенден кийин азаптуу күрөшкө чыдадыңар. Бирде көпчүлүктүн алдында кордолуп азап тарттыңар. Бирде ушундай кыйынчылыктарды баштан өткөрүп жаткандардын кайгысына ортоктош болдуңар. Туткунга алынгандардын да кайгысына ортоктош болдуңар. Мал мүлкүңөрдү талап тоноп кетишкенде кайгырган жоксуңар. Анткени асманда андан жакшы түбөлүктүү байлыгыңар бар экенин билчүсүңөр. Ошондуктан кайратыңардан жазбагыла. Анткени ал үчүн чоң сыйлык бар. Кудайдын каалоосун аткарып, анын убадалаганын алуу үчүн силерге чыдамкайлык керек. Анткени аз калды. Абдан аз калды. Келе турган келет, кечикпестен келет. Адил адам ишеними менен тирүү болот. Ал эми олку-солку болгон адамга менин жаным ыраазы болбойт. Биз болсо жок болуу үчүн атка кетенчиктегендерден эмеспиз. Тескерисинче, жаныбыздын куткарылышы үчүн ишенгендерденбиз. 4-чү бөлүм. Самария тоосундагы башан кунаажындары. Силер кедей кембагалдарды кысымга алгандар, жакырларды эзгендер, өз мырзаларына алып кел, ичели дегендер. Бул сөздү уккула. Силерди илмектер менен, тирүү калгандарды кайырмактар менен сүйрөп кете турган күндөр келет деп, Кудай Теңир өзүнүн ыйыктыгы менен ант берди. Ошондо баарыңар дубалдын тешиктеринен чыгып, Армон тоолоруна ыргытыласыңар дейт Теңир. Бейтелге баргыла да күнөөгө баткыла. Гилгалга жөнөгүлө да кылмышыңарды көбөйткүлө. Курмандыгыңарды ар бир таңда чалгыла. Ал тургай ондуктарыңарды 3 күндө бир алып баргыла. Ыраазычылык курмандыгына ачыткы кошулган курмандыкты алып келгиле. Өз каалооңор менен алып келген тартууларыңар жөнүндө жарыя кылгыла. Алар жөнүндө жар салгыла. Анткени Исраил уулдары силер ушундай кылганды жакшы көрөсүңөр дейт Кудай Теңир. Ошон үчүн мен силерге бардык шаарларыңарда таза тиштерди бердим. Бардык айылгыштактарыңарда нанды тартыш кылдым. Бирок силер мага кайрылган жоксуңар дейт Теңир. Оруп жыюуга дагы 3 ай бар болсо да, мен жамгыр жаадырган жокмун. Бир шаарга жамгыр жаадырдым, ал эми экинчи шаарга жамгыр жаадырган жокмун. Бир жер жамгырга сугарылды, ал эми жамгырга сугарылбаган жер кургады. Ошондо суу ичиш үчүн 2-3 шаардын эли бир шаарга чогулуп жатты, бирок суусундарын кандыра ич алышкан жок. Ошондо да силер мага кайрылган жоксуңар дейт Теңир. Мен силерди эгиниңерге дат каптатып, аны саргартып жазаладым. Көп сандаган жемиш бактарыңарды, жүзүм зарларыңарды, анжыр дарактарыңарды, зайтун дарактарыңарды кыркаяк жеди. Ушунун бардыгына карабастан силер мага кайрылган жоксуңар дейт Теңир. Мен силерге Мисирге жибергендей жугуштуу оору жибердим. Уландарыңарды кылыч менен өлтүрдүм. Аттарыңарды туткундап кеттим. Кошуундарыңардан чыккан сасык жыт каңыл жаарыңарды жарды. Ушунун бардыгына карабастан силер мага кайрылган жоксуңар дейт Теңир. Содом менен Аморду кандай кыйратсам, мен силерди ошондой кыйраттым. Ошондо силер оттон алынган чычаладай болдуңар. Ушунун бардыгына карабастан силер мага кайрылган жоксуңар дейт Теңир. Ошон үчүн Исраил, мен сага ушундай кылам. Мен сага ушундай кылганы жаткандыктан, Исраил, сен өз Кудайың менен жолугушууга даярдан. Анткени ал тоолор менен шамалды жараткан, ойлорун адамга билдирген, таңкы жарыкты караңгылыкка айланткан. Жердин бийиктиктеринде басып жүргөн Теңир, анын ысымы Себайот Кудай Теңир. 148-ci Забур. Теңирди асманда мактагыла, аны бийикте даңктагыла. Анын бардык периштелери аны мактагыла, анын бардык кошуундары аны мактагыла. Күн менен ай аны мактагыла, ааламдагы бардык жылдыздар аны мактагыла. Асмандын асманы, асмандан жогору турган суулар аны мактагыла. Бардыгы Теңирдин ысымын макташсын, анткени ал буйруганда
бардыгы жаралган. Аларды түбөлүккө койгон, эч качан бузулбай турган мыйзамдарды берген. Жердегилер, зор балыктар, деңиз туңгуюктары теңирди мактагыла, чагылгандар жана мөндүрлөр, карлар жана тумандар, анын сөзүн аткарган бороондор, тоолор жана адырлар, мөмөлүү дарактар жана бардык кедрлер, жырткычтар жана аргыл малдар, сойлоочулар жана канаттуу куштар, жердеги падышалар жана бардык элдер, төрөлөр жана жер жүзүндөгү башкаруучулар, жигиттер жана кыздар, карылар жана жаштар, теңирдин ысымын макташсын. Анткени жалгыз анын ысымы бийик көтөрүлгөн, анын даңкы жерде жана асманда. Ал өз элинин мүйүзүн көккө көтөрдү. Бардык ыйыктарынын өзүнө жакын турган Исраил элинин уулдарынын даңкын көтөрдү. Теңирди даңктагыла. 149 забур. Теңирге жаңы ырырдагыла, ыйыктардын жыйынында аны даңкташсын. Исраил эли өз жаратуучусуна кубансын, Сиондун уулдары өз падышасына кубансын, аны шаттык менен даңкташсын, ага дап кагып кыласпап чертип ырдашсын. Анткени Теңир өз элин сүйөт, момундарды куткаруу менен даңктайт. Ыйыктар даңкка жетип кубанышсын, өздөрүнүн жаткан жеринде кубанышсын. Кудайга арналган даңктоо сөздөр алардын оозунда болсун, экимиздүү кылыч колдорунда болсун. Элдерден өч алышсын, урууларды жазалашсын, алардын падышаларын туткундашсын, төрөлөрүн кишендешсин, аларга жазылган өкүмдү жүзөгө ашырышсын. Бул анын бардык ыйыктары үчүн урмат. Теңирди даңктагыла. 150 забур. Кудайды анын ыйык жайында мактагыла, аны өзүнүн кудуреттүү асманында даңктагыла, аны ченемсиз кубатына жараша мактагыла, аны чексиз улуулугуна жараша даңктагыла, аны сурнай тартып мактагыла, аны лирада кыласпапта ойноп даңктагыла, аны дап кагып кубаныч менен мактагыла, аны кылдуу аспапта сыбызгыда ойноп даңктагыла, аны мукам үндүү жез табакта мактагыла, аны катуу үндүү жез табакта мактагыла. Теңирди бардык тирүү жандар макташсын. Теңирди даңктагыла.